جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ سرکار کی بات ہوگی جہاں میرے سرکار کی بات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی وہاں ابر رحمت کی برسات ہوگی۔ یہ محفل ہے آقا کی بیٹھو ادب سے یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی یہاں پر فرشتوں کی بارات ہوگی۔ تین چیزوں پر توجہ دے لیجیے، اس کے بعد تم بات سنیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا، بندوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تین باتیں کیا کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان اور آنکھیں اور دل ان کا خاص دخل ہوتا ہے۔ جب کان سنتے ہیں، آنکھیں متوجہ ہوتی ہیں دیکھتی ہیں اور دل توجہ کرتا ہے تب کوئی عمل وجود میں آتا ہے۔ ارے بولو ہے کسی؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں آئینہ تھا، بیچ میں نقطہ تھا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جبریل امین یہ آئینہ کیسا، بیچ میں نقطہ کیسا؟ کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام اللہ نے 100 جنتیں بنائی، 99 جنتیں نیچے بنائی، 100 منزل کی جنت میں اللہ نے اتنا بڑا میدان بنایا کہ 1000 برس میں اس میدان کو ٹہل نہ پایا۔ کس نے کہا؟ جبریل امین علیہ السلام نے کہا محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو لکھا حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام اتنا بڑا میدان 1000 برس میں پورے میدان کو نہ ٹہل پایا۔ بھیا یہ لال والی ٹوپی بھائی صاحب ادھر دیکھیے، ہماری طرف دائیں بائیں آواز دی۔ میں پہلے یہی بات ہے جب آنکھیں متوجہ رہے گی نا اور کان بھی تب سمجھ پاؤ گے، ورنہ تو بڑا اس میں لفڑا۔ جبریل امین علیہ السلام کی پرواز کا عالم کیا پوچھا، علامہ شیخ سعدی فرماتے چشم زدن جتنی دیر میں پلک بھر جائے 7ویں آسمان سے زمین پر اترتے تھے، اور ان کی رفعت تیزی کہ ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب تاحت نظر، ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب تاحت نظر، سوچو کہ
वो कहते हैं अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम 1000 साल में पूरे मैदान को न टहल पाया। ये आसमान छोटे छोटे हैं, जमीन तो बहुत ही कम है जिसमें इतना लफड़ा है। अरे बोलो भाई, जिसके पास जरा पावर मिल गया फूला फूला घूम रहा, कभी बड़ा देखा हवा से भरा हुआ बड़ा वाला न देखा हो तो चांदवा के स्टेशन चल जाए, वहां बहुत बड़े बड़े देखे हैं। एक बड़ा मैंने देखा आदमी की कद से भी बराबर, और वो हवा में इधर उधर हो रहा था, लगा अंदर बड़ी ताकत लिए हुए। अचानक जरा सुई कोई चुभो दे, कांटा लगा दे, जरा कोई तिनका लग जाए मजबूती के साथ, तो गुब्बारा लापता है चित्रा मिलते। आदमी के पास जब पावर आ जाए, माल आ जाए, दौलत आ जाए, ओहदा मिल जाए, पैसा मिल जाए, बड़ा फूला फूला घुमा करता, बड़ा खड़ा रहता, सीना ताने रहता है, लगा कि यही अकेले है। जब फरिश्ता पहुंचा चुपके से रूह तो वाह या अल्लाह, इस बादशाह के दरबार में फरिश्ता मलकुल मौत आए, लेकिन वो आए तो बिल्कुल भिखारी के लिबास में आए, जैसे कोई मंगता हो भिखारी है ना, वो फरिश्ता आया। फरिश्ते ने दरबार लोगों से कहा मैं तुम्हारे बादशाह से बात करना चाहता हूँ। दरबानियों ने कहा यही से बात बता दो, तुम्हारी बात पहुंचाई जाए। कहा मैं बादशाह के काम में खुद अपनी बात बताऊंगा। कहा इतने बड़े फटीचर भिखारी हो, कपड़ा जैसा कहना, तुम बादशाह के पास जाने के लायक हो। कहा मैं बात में बादशाही से करूंगा। तो लोगों ने दरबानियों को सोचा जरा सा कोई धक्का मुक्का करके भाग जाए, भैया फरिश्तों धक्का आसाना है, हम ज्यादा नहीं कहेंगे। अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह यासीन के अंदर, अल्लाह ने 2 रसूलों को भेजा गांव वालों को समझाने के लिए, इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैनि फकज़्ज़बूहुमा। अल्लाह ने 2 रसूलों को भेजा, गांव वालों ने झुठला दिया। फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, अल्लाह ने 3 को भेजा, तो गांव वालों ने इनके साथ जो किया एक आदमी हबीब नाम का कौम का बड़ा ही था, तफसीर में है, वो रसूलों को बचाने के लिए गांव से दौड़ा हुआ आया, जिसको कुरान ने इस तरह बयान फरमाया, एक आदमी शहर की जानिब से दौड़ा हुआ आया रसूलों को बचाने के लिए। तो गांव वालों ने रसूलों को तो छोड़ दिया, जो बचाने आ रहा था इतना मारा कि नीचे के रास्ते से अकड़ियां निकल गई, शहीद हो गया। और उसके बाद अल्लाह ने जब उसको बुलंद मकाम अता फरमाया और उसने कहा ए कौम, तू भी समझ लेती क्या ही अच्छा होता मेरे साथ मेरे रब ने क्या किया, वजअलनी मिनल मुकरमीन, मुझे बाइज्जत लोगों में बनाया। इस बात को यही छोड़ दी जो असल वाकया मैं अर्ज किया करता हूँ, अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह ने उन गाँव वालों के पास कोई लश्कर नहीं भेजा, फरिश्तों का गिरोह नहीं भेजा। अल्लाह चाहता तो फरिश्तों का लश्कर भेज देता। अरे बोलो भाई, नहीं भेजा तो किसको? अल्लाह ने एक फरिश्ता भेजा, ना फरिश्ते ने मारा ना पीटा ना कोई बात थी। कुछ चाहता तो पीट पाट के लाल कर देता, उखाड़ के टांगे डाल देता। अरे बोलो है कि नहीं? फरिश्ते ने मारा पीटा नहीं। कुरान ने किस अंदाज में बयान किया है शम्र रिसालत के परवानों। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इन कानत इल्ला सयहतन वाहिदतन फइज़ा हुम खामिदून। उस फरिश्ते ने चीख निकाली, जोर की आवाज निकाली, सब औंधे को गिर गए, उनके जिगर और कलेजे फट गए। इतनी ताकत अल्लाह ने एक फरिश्ते को अता फरमाई है। ईमान वालों, अरे बोलो भाई, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। तो दरबानियों ने सोचा फरिश्ते को धक्का दे दे। कौन सा फरिश्ता भैया? सोच के बोलिएगा, अगर दाएं बाएं होगा तो लफड़ा हो जाएगा। वो फरिश्ता जो मलकुल मौत खुदा है, पता चल जाए। एक साथ वाकया बयान करते थे, अब्दुल रहमान नाम के इंतकाल करे, बेचारे बड़े सीधे साधे थे, मुअज्जिन थे। वो अजान कहा करते थे, बड़ी मुद्दत तक दिन हुई बगैर पैसे के। वो कहते थे कि एक घर में बड़ा सब लोग रोज हो रहे थे, तो किसी ने पूछा क्या हुआ? कहा मेरी माँ का इंतकाल होगा, उम्र उनकी 70-75 साल की हो गई थी। सारी इतनी बूढ़ी थी, इंतकाल ही हो गया तो क्या हुआ? कहा अफसोस रोना इस पर नहीं है, उनकी तो उम्र हो ही गई थी, फरिश्ता घर दे गया, दूसरे लोग भी तो है, फिर हकम दूसरों को ले जाए। तो भैया आसानी नहीं है। फरिश्ता आया, जब फरिश्ते में धक्का लगा सब दाएं बाएं हो गए। जितने दरबानी थे ना, तो हवा खा गया।
فرشتہ اندر داخل ہو گیا، بادشاہ سے کہا میں تمہارے کان میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہیں سے آپ اپنی فریاد کو کہا، یاد فریاد نہیں کان میں کہوں گا۔ تو جب کوئی کان میں بتائے تو سمجھ جاؤ آدمی یا تو قرض سے پریشان ہے یا لڑکی سیانی ہے اور رشتے دار پورا بے ایمان ہے، پورا نہ مان جاتا۔ فرشتے نے کان میں کہا میں ملک الموت ہوں۔ پیلا پڑ گیا، درد ہو گیا، گھبرا گیا، کہاں کچھ موقع کا نہیں، موقع کی کوئی بات نہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یستأخرون ساعۃ، ایک لمحے کی مہلت نہیں دی جاتی، تاخیر نہیں ہوتی جب موت کا وقت آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کا چیلنج ہے، اس میں کسی کا دخل۔ جب آدمی کا پاس ہوتا ہوتا منتری ہو جاتا، پردھان ہو جاتا، کچھ اور ہو جاتا، سیٹ ہو جاتا، بڑا پھولا پھولا گھما کرتا، جس کو دیکھو بالکل دائیں پڑا ہے ہمارا توبہ پھولا ہے۔ اللہ کے حبیب امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے 40 جنتی جوانوں کے برابر طاقت عطا فرمائی تھی۔ دنیا کے 100 جوان مل کر جنتی ایک جوان کی طاقت کو پہنچا کرتے، یعنی دنیاوی 4000 جوانوں کے برابر طاقت عطا ہوئی تھی تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر بھی ہمارے آقا نے کسی ظالم سے بھی ظلم کا بدلہ، جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم، جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم، وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا، وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا۔ ایک سفر کے موقع پر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اپنی تلوار کو کیکر کے پیڑ میں ٹانگ دیا۔ اتنی دیر میں آپ سو گئے، آنکھیں سو گئی، دل جگ رہا تھا۔ اسی لیے نبی جب جب سوئیں گے وضو نہیں ٹوٹے گا، آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگا کرتا ہے۔ دشمن تاش میں تھا، دشمن نے دیکھا اللہ کے محبوب سوئے ہوئے، اس نے تلوار پر قبضہ کر لیا۔ اتنی دیر میں میرے آقا علیہ السلام کی آنکھیں کھل گئی۔ اب وہ دشمن اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کہنے لگا، تلوار سوکھنے لگا اور کہنے لگا آپ ذرا بتا دو من یمنعک منی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ تلوار میرے پاس ہے، آپ نہتے ہیں، کون آپ کو بچانے والا؟ قربان جاؤ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہمت پر، آسمانوں سے زیادہ جن کی ہمتیں بلند ہیں، پہاڑوں سے زیادہ جن کا ایمان مضبوط ہے، ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آیا۔ نبی کھڑے ہو جائے آسمانوں کو بلندی مل جائے، نبی بیٹھ جائے پہاڑوں کو سکون مل جائے، یہ مقام تھا محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے آقا پر کوئی فرق نہیں آیا، میرے آقا نے اطمینان کے ساتھ جواب میں فرمایا میرا اللہ بچائے گا۔ اتنا اطمینان والا جواب سن کر دشمن خود ہی فرمایا، اس کے ہاتھ کانپے، پیر پھولے، تلوار چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ آقا نے تلوار پر قبضہ کیا، بھیا چچا آنکھیں کھول کے سنیے ورنہ ہم تکلیف بھول جائیں گے۔ ہاں یہ کام اتنا کرو، 400 روپیہ مجھ سے بھی لے لینا، خالی آنکھ کھلوائی، درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں بھولتا ہوں، مجھے بیماری جب کوئی آنکھ بند کر تو بھولتا ہوں، اور آنکھ بند کرنے والے جو ڈرائیور کے ساتھ ہوتے ہیں نہ جانے کتنوں کو ساتھ لے جاتے ہیں، لوٹ اٹھ نہیں پاتے ہیں۔ پتا چلا گاؤں سے گئے تو سیدھے چلے ہی گئے، ایسا کام نہ کرو بھیا، ورنہ اس میں بھی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب آپ نے تلوار پر قبضہ کر لیا، دشمن سے کہا تو ذرا بتا دے من یمنعک منی، تجھ کو میرے ہاتھوں سے کون بچائے گا؟ دشمن لاجواب ہو گیا، سوکھا ہو گیا، درد پڑ گیا، پنجا ہو گیا، گھبرا گیا۔ اللہ کے محبوب اب آپ چاہیں تو گردن ناپ لیں، چاہیں تو مجھے چھوڑ دیں، اب ساری طاقت تو آپ کے پاس ہے۔ ہمارے آقا نے تو اسے بدلا، اسی پر میں نے شعر کہا ہے کہ جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم، جہاں میں آیا تھا بن کر جو رحمت عالم، وہ دشمنوں کے لیے بھی سزا نہیں رکھتا۔ اور در رسول ہو شبلی سنہری جالی ہو، در رسول ہو شبلی سنہری جالی ہو، کوئی بھی اس کے سوا مدعا نہیں رکھتا۔ ایک شعر ذرا اوپر کا ہے جس کو میں نے چھوڑ دیا، سوچ رہا وہی شعر ذرا سا پیش کر دیں۔ وہ یہ ہے
کہ یہ تو سب نے سنا ہے کہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کوئی گھٹنوں کوئی کمر کوئی یہاں تک پسینے میں ڈوبا ہوگا، لوگ پریشان ہو جائیں گے، سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ آپ کو ابو البشر ہے تمام انسانوں کے بابت، آپ چل کے ذرا اللہ سے کہہ دیجیے حساب و کتاب کو، ترازو کو قائم کرنے کا، نیکیاں اور برائیاں وزن کرنے والا، آپ ذرا کہہ دیجیے اللہ سے، وہ بھی جواب دیں گے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام وہ بھی جواب دیں گے، ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دے بیٹھیں گے۔ اتنے مقام کے نبی میدان قیامت میں سب سے پہلے جس کو لباس دیا جائے گا وہ ہوگے ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ کیوں؟ جب نارے نمرود میں ڈالا گیا تو کرتا اتار لیا گیا، ننگی پیٹ کر کے ڈالا گیا تھا، میدان قیامت میں سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا جائے گا۔ وہ بھی جواب دے دیں گے میرے بچہ نہیں، اس پر شعر نہیں ہوگا ذرا کہ بروز حشر شفاعت کا کملی والے کی، علماء اکرام سے توجہ اس پہ، کہ بروز حشر شفاعت کا کملی والے کی، رسول کون ہے جو آسرا نہیں رکھتا، رسول کون ہے جو آسرا نہیں رکھتا، جمال حسن ازل مصطفیٰ نہیں رکھتا، جمال حسن ازل مصطفیٰ نہیں رکھتا، زمانہ ایسا کوئی آئینہ نہیں رکھتا۔ اوپر کا شریعت سننے سے بات ہونا کہ زمانہ ایسا کوئی آئینہ نہیں رکھتا، ٹھہر سکے جو مقابل میں روئے انور کے، ٹھہر سکے جو مقابل میں روئے انور کے، فلک کا چاند بھی یہ حوصلہ نہیں رکھتا، فلک کا چاند بھی یہ حوصلہ نہیں رکھتا۔ ایسا کیوں ہے؟ حضرات گرامی غور کر رہا تھا، اتنی طاقت کے باوجود مدنی آقا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی ظالم سے ظلم کا بدلہ، اور چاہتے تو دیا، مکھی دیکھا کرنا یہ گھر والی شہر والی نہیں، وہ تو کام تمام کر دیں گے، دیکھے کاٹا میں 3 دن تک مست رکھیں گے، یہ گھر والی مکھی دیکھا پکڑ کے مسل دو۔ ارے آپ کو چھوڑو، چھوٹے بچے جو دودھ پیتے بچے ہیں، جب وہ کبھی کبھی آنکھوں میں چیپڑ ہوتا مکھیاں تو وہ ہاتھ رکھتے تو اچھی مکھی تھا، جس سے مکھی نہیں مسل دی جاتی ہے، اللہ کے محبوب چاہتے تو وہ حال کرتے، لیکن میرے آقا نے کسی ظالم سے ظلم کا بدلہ۔ لوگ اپنی طاقت کو ناز کرتے ہیں۔ میں اس پر کوئی بات عرض کرنا نہیں چاہتا ہوں، بات لمبی ہوگی، صرف اشارہ کروں گا۔ وہ کون سی بات؟ جب براق والی سواری مل گئی، اس کے پیر پر تشریف فرما ہوئے اللہ کے حبیب علیہ السلام، یہ ساری منزلیں آئی نا، چاند پہ جانے والے بھی جانتے ہیں، نہ جانے کتنا پیسہ اس میں چلا گیا، سمجھے نہیں سمجھے؟ جہاں جنگل خالی پڑے ہیں، زمینیں خالی پڑی ہیں، مکان گرائے جا رہے ہیں چاند پہ رہنے کے لیے، ہم اس پر کوئی بحث نہیں کرتے، اتنا تو ضرور کہیں گے وہاں تو چاند کی حد آئی، ستاروں کی حد آئی، سورج کی حد آئی، اور کہنے دیجیے ایک ہی ستارہ زہرہ دنیا سے 14 گنا بڑا تنہا اکیلے ہے، تمام حدوں کو پار کیا۔ کہاں کہاں کوئی جانا چاہے چلا جائے، چاند تو سب سے بادل میں نیچے ہے، ذرا اور اوپر جا کے دیکھو اور ذرا سورج کے قریب جا کے دیکھو تو ہڈی وڈی کچھ مل بھی نہیں کرے گی، ایسا سب دھمے ہو جائے گا۔ ارے بولو ہوگا نہیں؟ اور اتنا نہ سمجھو زیادہ ہو جائے گا، اب کیا بتائے، سمجھ کم اور بات زیادہ ہے، اس سے کم والی بات سمجھو۔ اگر کوئی جہاز کی پیٹھ پر سوار ہو جائے، زیادہ سے زیادہ اسپیڈ 1 گھنٹے میں 800 کلومیٹر چلتا ہے، اس سے زیادہ چلتا ہوتا نہیں، جہاز 1 گھنٹے میں 800 کلومیٹر جائے گا۔ اگر کوئی اس کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو جائے تو 10 کلومیٹر پار نہیں ہو پائے گا، پتہ چلا لاش اٹھا لا۔ ارے ہوگا نہیں؟ اللہ اکبر،
ذرا طاقت دیکھیے تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی براق ننگی پیٹھ والی سواری میں کیا بتاؤں اس کی رفتار کیا تھی. میں نے بھی شعر کہا تھا کہ ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر. جہاں تک نظر پڑے وہاں اس کا پہلا قدم ہوا کرتا تھا. اور کہنے دیجیے اللہ کے محبوب کی نظریں تو آسمان تک جایا کرتی تھی. ہمارے آقا آگے بھی دیکھتے تھے, دائیں بھی دیکھتے تھے, پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی پڑتی تھی. یہ نظریں تھی تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ نظر تھی. آپ کی رفتار براق کی یہ تھی, اس کی ننگی پیٹھ پر سوار یعنی اوپر سے کچھ ڈھکا ہوا نہیں ہے. اور تشریف لیے جانے میرا کہ تیزی کتنی زیادہ ہے. ارے میاں 1 کلومیٹر پار نہیں ہو پاتے, سب کے سب ایسے پھول جاتے, ساتھ اپنی جگہ مل جاتے. کتنی طاقت کے مالک ہے محبوب دو جہاں علیہ السلام. ارے بولو بھائی کہ ہر ایک قدم پر جاتا تھا معراج کی شب تا حد نظر. سوچو کہ براق انور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. یہ تھے ہمارے آقا. اتنی زیادہ طاقت تھی, اتنی تیزی کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی آپ کے جسم حضار پر کوئی فرق. علماء اہل سنت علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے محبوب دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روح اور جسم دونوں کے ساتھ معراج میں تشریف لے گئے. اللہ ذرا ایک بات اور 1 منٹ کی ہے بس, اصل موضوع کی طرف روکو. طاقت کا داتا اس لیے بادرہ رہنے ہے. تجلیات کے 7,000 پردے تو یہ ہے. اس کے باہر ہمارے آقا تشریف فرما ہوئے. اندر سے آواز آئی, سنو محبوب ہمارے قریب آ جاؤ. ادنو منی, اللہ نے ارشاد فرمایا میرے قریب آ جاؤ. ادنو منی, میرے قریب آ جاؤ. بین القوسین, بہت قریب ہو, 1 کمان یا 2 کمان دوری کے اوپر اللہ کے محبوب اللہ کے سامنے ہو گئے. نالین مبارک پہنے ہوئے ہیں, جوتے مبارک آپ پہنے ہوئے ہیں پیرے مبارک میں, اور جوتے مبارک پہنے آسمان کی بلندیوں کو پار کے عرش معلیٰ پہ گئے ہیں. تجلیات کے جو 7,000 پردے ان کے باہر کھڑے ہوئے ہیں. اندر سے آواز آئی کہ میرے محبوب آپ جوتے مبارک پہنے ہی اندر آ جائیے. اور یہاں تقابل نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور بغیر کسی نبی کا تقابل کا مقابلہ نہیں کیا جاتا. لیکن ایک بات ذرا زیر غور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو مصر اور مدین کے بیچ میں پہاڑی, اللہ نے فرمایا موسیٰ سنو, جوتے اتار کے ننگے کر رہے. اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اے موسیٰ جوتے اتار کے آؤ, یہ مقدس وادی ہے. اور اپنے محبوب کو کہاں بلایا؟ عرش معلیٰ پر تجلیات کے پردوں کے باہر ہے. اللہ نے فرمایا میرے حبیب ادنو منی, میرے قریب آ جاؤ. کسی شاعر نے کہا ہے کہ آئی دائے خالق نالین پہنے آ جا. آئی دائے خالق, آئی دائے خالق نالین پہنے آ جا. منظور ہے خدا کو, منظور ہے خدا کو سب احترام تیرا. منظور ہے خدا کو. اللہ اس بات کو یہی چھوڑ دیجیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے جبریل, اللہ نے اتنا بڑا میدان جنت کا کیوں بنایا؟ یہ آسمان چھوٹے چھوٹے, زمین تو بالکل آسمانوں کے سامنے. دیکھو بھیا قاری صاحب ہماری طرف دیکھو, زمین کتنی بڑی ہوئی ہے آسمانوں کے سامنے. زمین کی حیثیت نہ جانے کتنے بولایا پڑتے.
60-70 साल जीते हैं, 20-25 साल बचपना मांगते हैं और 60 साल तक तो सही मानते हैं, उसके बाद उधारे हो जाते हैं। इस थोड़ी सी जिंदगी में जिसको देखो ऐठा पड़ा, ऐठा पड़ा, अरे बोलो है कि नहीं, बुरा ना मानिएगा, अल्लाह सही समझ अता फरमाए। इतनी बड़ी है दुनिया, कितनी, और आसमान हम क्या बताएं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ईमान लाने से पहले महबूब दो जहां इस्लाम से पूछा था, ए मेरे आका इस्लाम, ये जरा बताया आसमान की दूरी क्या है। आका ने फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न सलाम 500 साल चला जाए तब पहले आसमान तक पहुंच जाए। पूछा अल्लाह के महबूब जरा बता दीजिए पहले से दूसरे आसमान की दूरी। आका ने फरमाया, सुनो अब्दुल्लाह इब्न सलाम, 500 साल चला जाए तब पहले से दूसरे आसमान तक पहुंचा जाए। और इतना ही नहीं, 500 साल चलने की मसाफत 500 साल मोटापा पार किया गया, फिर दूसरे से तीसरे तक 500 साल। हर आसमान जितनी दूरी पर है उतना मोटा मोटा कोई चादर वादर नहीं, तंबू नहीं तना हुआ है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा। सूरह मुल्क में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ने 7 आसमानों को तह करके नीचे ऊपर बना, जैसे प्याज हुआ करते नीचे ऊपर चमका। समझे नहीं समझा? तो इतने बड़े बड़े आसमान और जमीन, तौबा है यार, घबराओ ना भैया, इतनी बड़ी जन्नत मिलेगी जिसके बारे में मैं नहीं बोलता, खुद अल्लाह ने बताया। और अल्लाह का कलाम ऐसा, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज्यादा सच्चा ही कौन हो सकता है। एक शेर मुझे इस पर याद आ गया कि कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, कौनैन के रुश्द हिदायत का सामान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो अल्लाह ने कहा कितनी बड़ी जन्नत है। सूरह दहर में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी लंबाई चौड़ाई अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, 7 आसमान और 7 जमीन के बराबर है, जिसकी लंबाई चौड़ाई उधर दौड़ो। ये अल्लाह ने इरशाद फरमाया सूरह दहर के अंदर। ये आसमान बहुत बड़े बड़े, और जो वो मैदान जिसके बारे में मैं अर्ज कर रहा था, सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, उस मैदान को 1000 साल तक टहलने के बाद भी मैं नहीं टहल सका। लिखा है हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, जो पूरी दुनिया में बड़े माने जाते थे तकरीरी इल्म, फसाहत और बलागत और इल्म के लिए। कितना बड़ा मैदान है। अरे 7वें आसमान से यहाँ तक आए तो इस्माइल अलैहिस्सलाम की गले पे छुरी चलने वाली, अल्लाह ने फरमाया जल्दी जाओ जिब्रील, वो लेके आए दुम्बा बिछाया और छुरी चली, दुम्बा पे चल गई। कितनी जल्दी आया होंगे दुम्बा डाला का अंदाजा आप लगा लो। 1000 साल में मैदान न टहल पाए, कितना बड़ा मैदान होगा। इतना बड़ा मैदान मेरे आका ने फरमाया, ए जिब्रील अब ये भी जरा बता दीजिए बड़ा मैदान काहे के लिए होगा। कहने लगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम, इतने बड़े मैदान के अंदर अल्लाह अपने बंदों को अपना दीदार अता फरमाएगा। सारे जन्नती जहाँ जहाँ अपनी मंजिलों में जन्नतों में है, सारे जन्नती अपनी अपनी जन्नतों से निकल कर सवारियों पर सवार होकर, कौन सी सवारी, गाड़ी घोड़ा नहीं, याकूत का घोड़ा, मोतियों का घोड़ा, बैठे सीधे जन्नत तक पहुंच गए। सभी मंजिल में सारे जन्नती जब पहुंच जाएंगे, बीच में अल्लाह की कुर्सी लाई जाएगी। फरमाते जैसे ही अल्लाह की कुर्सी लाई जाएगी, पूरा का पूरा मैदान जो 1000 साल में फरिश्ता न टहल पाया था, अल्लाह की कुर्सी आते ही पूरा मैदान, भैया समझ रहे हो नहीं, अंतरी मंतरी वाली कुर्सी नहीं, एक बैठवा दूसरा खड़े रहे। अब तख्तों को ज्यादा पता है नहीं, कुर्सी है अल्लाह की, मैं नहीं बोलता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह की कुर्सी के सामने दोनों जहां कोई हैसियत
वो है कुर्सी अल्लाह की। जब अल्लाह की कुर्सी बीच में लाई जाएगी पूरा का पूरा मैदान ही भर जाएगा। अब जरा 1 मिनट की बात सुन जाए। सबसे पहले दाऊद अलैहिस्सलाम को बुलाया जाएगा तो मुनाजात सुना दो। जब वो मुनाजात सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे। कहा जाएगा दाऊद तुम खामोश हो जाओ, नूर का मिंबर होगा उस पर तशरीफ फरमा होंगे, जलवा अफरोज होंगे इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा जाएगा इरशाद बारी होगा ए मेरे महबूब आप जरा सूरह रहमान सुना दो। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम जब सूरह रहमान सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे, मस्ती की कोई हद और इंतहा। घबराना हम बहुत कर चुके हैं और उम्र की सकने वाली हुई है। इसमें मुकाबला है, आप हम ही थकेंगे अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम सूरह रहमान सुनाएंगे जन्नती मस्त हो जाएंगे, इतने मस्त हो जाएंगे, इतने मस्त हो जाएंगे। और कहने दीजिए हमारे आका अलैहिस्सलाम की जबान में वो शीरीनी थी, वो मिठास थी, वो कशिश थी कि दुश्मन भी आपकी बातों को सुनकर आपका आशिक को दिलविदा हो जाएगा। एक शेर फिर याद आ रहा है कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। सुन सुन के सहाबा की बातें कुफार मुसलमान होते थे। इंसाफों से कह दो आका की, इंसाफों से कह दो आका की, बुग़्तार का आलम क्या होगा। इंसाफों से कह दो आका की। आपकी आवाज में, आपके लबो लहजे में, अरे बोलो भैया बुरा ना मानो तो इसके पीछे एक बात और है, कहो तो और कर दे वरना छोड़ दे। लफड़ा है तो भैया आप समझो, हम तो कह ही देंगे। जब आदमी घर में आता, नौजवान घर में आया करता, घर में जाहिर सी बात है बीवी होगी, माँ बाप होंगे, बीवी के सामने आया जैसे वो दो लड़ते हैं रोड पर कभी कभी टकराते हैं, क्या कहते हैं। अब इससे सीधो न बनो, हर खेत के आसपास जो चक्रोड या रोड होता तो लड़ते रहते, रात भर लड़ते, क्या कहते भैया तो वही बैल होते हैं। जब तक घर में आए, जब घर में आए तो बिल्कुल उसी तरह गुस्से में आए। और जब बाहर गए, कहने दीजिए जब बाहर गए, कहीं मार्केट में चले गए, देखा औरतें भी मार्केट में मौजूद है, कहीं अगर शादी हाल में चले गए, मैरिज हाल में चले गए, तो पूछो ना लगता है कि आधा किलो शहर घर से खा के चले। बड़े घर में जाएंगे, बोलेंगे तो बड़ा कड़वा बोलेंगे। एक साथ में तुम बीवी से नहीं डरते, उनका पूरे बनबला होते हैं। बीवी को डराने की चीज है। बीवी तो वो है जब घर में जाओ, बीवी को देखकर तुम्हारे चेहरे पर खुशी के आसार हो। आका ने फरमाया सदके का सवाब मिलेगा। कहेगा सदके का सवाब मिलेगा। और जहाँ गए हो मार्केट हो, मैरिज हाल हो, बाजार में, वहाँ देखकर मुस्कुराते हो, वहाँ आज की जिना का बिना करते सदके का सवाब नहीं ले पाए। जब यहाँ एक बड़ा मन कड़वा रहा, बोली बड़ी कड़वी रही, माँ बाप के सामने बोले तो आवाज ही वो तेज कर लिया। 2 बार बाप ने कोई बात, एक बार पूछा जवाब दिया, दोबारा पूछा गुस्सा हो गए, दोबारा पूछा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, क्यों बरहम हुए, क्या हुआ। जब तुम्हारा बचपना था, एक चीज को 20-20 बार बच्चे पूछते हैं, 10-10 बार पूछते हैं, कभी बाप नाराज नहीं हुआ। आकर के कोई चिड़िया बैठ गई, कबूतर बैठ गया, बेटा बोले अबू जाने क्या चीज है, बाप है बेटा ये कबूतर, दोबारा फिर पूछा क्या, एक ही चीज को। और हर बाप पहली बार से ज्यादा खुशी के साथ जवाब देता है कि मेरा बच्चा पूछता है, मुझसे बोलता है। जो पहली बार पूछा उससे अच्छा अंदाज, दोबारा, तिबारा, चौथी बार, 5वीं जगह, 10वीं बार में उससे ज्यादा मीठा बोलता जाएगा। जितनी बार भी पूछे बेटा, बाप कभी नाराज गुस्सा तुमको क्या हो गया। जब बाप बूढ़ा हो गया, जब बुढ़ापे पहुंचेगा तो बात को भूलेगा, एक बात को बार बार कहेगा, भूल जाएगा, वो नहीं समझ पाएगा मैं क्या कह रहा हूँ।
اور 2 ہی بار میں غصہ ہو گئے. اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کی جو بات مانو. اللہ نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. اور اللہ نے فرمایا اتنا ہی نہیں، ذَلَحَ الْجُلْ، اپنے بازوؤں کو ڈھیلا رکھو، نرم رکھو ان کے سامنے نرم رہو، ان سے زور سے نہ کرو ورنہ اعمال ہی بیکار ہو جائیں گے. اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو جب باہر جائیں گے بڑا میٹھا بولیں گے. نوجوان بڑا میٹھا بولا کرتے تھے، بس میں بیٹھ جائے اور سواریاں زیادہ، کچھ لوگ کھڑے بھی ہو. اگر کوئی بوڑھا کھڑا ہے 60-70 سال کا، تو نہیں کہیں بابا آگے بڑھو، آگے بھی تو جگہ ہے. اور کوئی محترمہ دیا بہن جی پورے بندے اوبھڑ ہے. ارے تم جب آپ نے جگہ دے دی تھی تو آپ آگے کھسک جاتے. جگہ دینے کے بعد وہاں وہی کھڑے ہیں، اسے جنات نہیں ہوتا بالکل کھلا ہوتا. جب آپ نے جگہ دے دی، کسی کو دے دینا چاہیے. کوئی عورت کھڑی ہوئی ہے، ماں بہنیں بالکل کوئی کھڑا ہے تو آپ جگہ دے دیجیے، پھر اس کے وہاں سے آگے نہیں سمجھے آپ، وہاں سے تھوڑا آگے بڑھ جائیے. بہن جی لگ رہا ہے بالکل اخلاق کے ایجنٹ ہیں. وہی کھڑے بھی ہیں، جگہ اگر دے دی ہے. کوئی بوڑھا کھڑا جگہ نہیں، ادھر آگے بڑھ جاؤ. اور کوئی 60 سال کی عورت بیچاری وہاں آ گئی تو سنو چچی، اور کم عمر بہن جی، اچھا پورا بنگلہ دیا. اگر جگہ دینا تھا اچھی بات ہے، جگہ کسی کو بھی دے دو آپ. لحاظ کرو کون اس کا مستحق ہے، کون اس کا کرتا ہے، کس کو اس کی ضرورت زیادہ ہے، جگہ دے دے گا. آگے بڑھ جاؤ. اللہ صحیح سمجھ ہوتا تو آدمی بولتا ہے میٹھا، لیکن جہاں پتا کہاں بولتا ہے، ادھر ہے ادھر، گھر میں باپ سے، ماں سے، بیوی سے ایسا ہے، ادھر ادھر بولتا ہے. تو ہمارے آقا علیہ السلام کی آواز ایسی تھی، دشمن بھی آپ کی باتوں کو سن کر آپ عاشق کو گرویدہ ہو جایا کرتا. ایک شعر یاد ہے نا کہ گفتگو معجزہ تذکرہ معجزہ کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ کملی والے کی ہر ہر ادا معجزہ. اللہ کے محبوب کی آواز کو سن کر جنتی مست ہو جائیں گی. مستی کی کوئی حد نہ ہوگی، انتہا نہ ہوگی. آواز آئے گی اے میرے بندو اب ذرا بتا دو. آواز آئے گی میرے محبوب آپ خاموش ہو جاؤ. اللہ کے محبوب خاموش ہو جائیں گے. اب کہا جائے گا اے میرے بندو اب بتاؤ تم نے کبھی ایسی آواز سنی یا نہیں سنی. جنتی کہیں گے پروردگار قسم ہے تیرے ذات کی، ایسی آواز تو ہم نے کبھی سنی. جب اللہ نے ایسی آواز کسی کی بنائی نے تو سنا کہاں سے؟ ایسی آواز ہم نے کبھی نہیں سنی. اور اتنا ہی نہیں، حضرت فرماتے، حضرت نے فرما اپنی کتاب کے اندر حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کی آواز ادھر سے جنت سے ہوا آئے گی. اس ہوا کے اندر لہر پیدا ہو جائے گی اور ہچکولے پیدا ہو جائیں گے. وہ ہوا جا کے جنت کے پیڑوں سے ٹکرا جائے گی. پھر جنت کی جو پیڑ کی ڈالیں ہیں وہ ڈالیں آپس میں ٹکرائیں گے. ان کی رگڑ سے ایسی آواز پیدا ہوگی. فرماتے ایسی آواز بھی دنیا والوں نے کبھی سنی نہیں ہوگی. کیسے وہ جنت کے پیڑ ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اس کی ٹہنیاں اور اس کی ڈالیں لچکی ہوئی ہوں گی. وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا. اللہ اس کا یقین نصیب فرمائے، تیاری کی توفیق عطا فرمائے. جو عرض کر رہا تھا کہ جب یہ ہوا ٹکرائے گی تو وہ ڈالیں آپس میں رگڑ کھا جائیں گے. ان ڈالوں کی ٹکرا اور رگڑ سے ایسی آواز سریلی پیدا ہوگی جیسی آواز دنیا والوں نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. یہ آواز ہوگی تاجدار مدینہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آخری بات بچی ہوئی ہے، خاموشی ہو گئی. تجلیات کے پردے اب تک پڑے ہوئے ہیں. ارے بولو بھیا پیچھے سے ذرا
तजल्लियात के पर्दे अब तक पड़े हुए हैं। जो अल्लाह की कुर्सी आई थी ना, उस कुर्सी के चारों तरफ अल्लाह की तजल्लियात के पर्दे, वो पर्दे अभी खुले नहीं है, वो पर्दे बंद हैं, पर्दे गिरे हुए हैं। अब आवाज आएगी, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। अब तक मसला ऐसे चल रहा था। हुक्म हो जाएगा, ए जन्नत का दारोगा तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। अब वो पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे। कितने पर्दे होंगे अल्लाह की उस तजल्लियात के जो कुर्सी के चारों तरफ है? कितने तजल्लियात के पर्दे वो? अरे बोलो भाई, अल्लाह हर महफिल में सीखने की तौफीक उलमा से राब्ता किया करो, मुफ्तियाने इस्लाम के पास जाया करो, पूछा करो। खेत के बारे में पूछते, भैया कितनी बीज डालें, कितनी खाद डालें, कितना पानी लगाएं, कहाँ जाएं? एक भंगी से भी रास्ता पूछने में शर्म। रात के 12 बजे कैसे भंगी हुआ, भैया सुनो, अब पूरा जवाब है, भैया रास्ता इधर जाए, शर्म नहीं आई। और मसला किसी आलिम से पूछेंगे, बहुत शर्माते हैं। तो बात है यार, जहाँ शर्म करनी चाहिए नहीं आई, और जहाँ शर्म नहीं होनी चाहिए वहाँ शर्म। अरे बोलो भाई, आजकल के सब ऐसे ही जान लेते हैं। एक वो चला, क्या कहते हैं भैया, वो मोबाइल में क्या कहते हैं, वो हाँ वही वाला, हाँ गूगल, उससे मसला निकालते हैं। और लबलब है आदमी, और गूगल से किसने बताया निकलेगा? बताने वाला कौन है? मसला बयान करने वाला है कौन? कुछ आता पता है? मिठू मियाँ है, रागी दास है, कौन है? कुछ आता पता नहीं, ऐसा है। अबे रास्ता मालूम करो, शरीयत की बात को उलमा से मालूम करो। गूगल नहीं बता पाएगा। नमाज में फसाद आया, गूगल नहीं बताएगा। सजदे में कमी आई, गूगल नहीं बताएगा। नमाज में आपने खास दिया अमदन खटारा और उसके बाद बोलने की आवाज निकल गई, गूगल नहीं बताएगा। उलमा फरमाते फरमाते नमाज फौरन टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। अगर फांसी के बाद बोलने वाली आवाज कभी निकली है तो गूगल बताएगा। अच्छा, गूगल बता देगा, जिसको देखो गूगल से तलाश करता है। क्या क्या गूगल बताएगा? न जाने किसी नमाज में फसादात होते, गूगल नहीं बता पाएगा। हमने तो देखा कुछ बेवकूफों को कि जेब से मोबाइल निकाल लेते नमाज की हालत में, चाहे वो कयाम की हालत में, चाहे रुकू, चाहे सजदे की हालत में हो, वो मोबाइल जेब से निकालते, जब बोलता है उसके बाद नंबर देखे, फिर उसको रिसीव करके या उसको काट करके रख देते हैं। उलमा बैठे, मुफ्तियाने इज़ाम बैठे, मालूम कर लो, मुफ्तियाने इज़ाम फरमाते हैं, फुक़हा फरमाते हैं, ये अमले कसीर में दाखिल है, नमाज फौरन टूट जाएगी, फासिद हो जाएगी। तुमको गूगल बता देगा। उलमाए इकराम से, मुफ्तियाने इज़ाम से रास्ता रखो। अमले कसीर नमाज को फासिद करता है, तोड़ता है, नमाज खत्म हो जाती है। वो अमल, कोई अमल 3 बार मुसलसल पै बपै पेश हो जाए और देखने वाला समझे आदमी नमाज में नहीं है तो समझो ये ज्यादा अमल है, अमल कसीर है, नमाज फासिद होकर टूट जाएगी। तय करो उलमाए इकराम से। मुफ्तियाने इज़ाम तशरीफ रखते हैं, मैं बेतकल्लुफ़ बात करना चाहता हूँ, समझा नहीं समझे? जो मसला कर रहा हूँ यही है, तो कम से कम बचना चाहिए और मुफ्तियाने इज़ाम से रास्ता रखना, गूगल के चक्कर में करो, वरना जहन्नम बहुत दूर नहीं है। अगर गूगल है तो दोज़ख ज्यादा दूर, इतनी तबाही तक। मैं पक्की बात बताता हूँ, बहुत झेल चुका हूँ लोगों को। जिसको देखो गूगल के चक्कर में, कहा मैंने गूगल में देख लिया, पागल कहीं गूगल बताएगा। ये तो सुन्नत और शरीयत जानने वाले ही बताएंगे। खैर, इस पर बहस नहीं करता, आगे की बात जो मैं अर्ज करने जा रहा था। अल्लाह की तजल्लियात के कितने पर्दे भैया? अब भी है लफड़ा। अल्लाह की तजल्लियात के जो अल्लाह के कुर्सी के आसपास है, उस मैदाने मस्जिद के अंदर, उस वक्त अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। दोबारा सुन लो, अल्लाह की तजल्लियात के 70,000 पर्दे। हुक्म हो जाएगा, ए जन्नत का दारोगा रिजवान तजल्लियात के पर्दों को उठा दे। वो पर्दे उठना शुरू हो जाएंगे, दीदार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अल्लाह खुद ही अपना कलाम सुनाएगा। सोचो जरा अल्लाह की आवाज कैसी होगी। लेकिन एक पर्दा जो अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई का होगा, वो पर्दा बाकी रहेगा और सारे पर्दे यानी 70,000 में से एक बाकी बचेगा, सारे पर्दे उठ जाएंगे। क्यों? अल किबरिया व बिदाई, बड़ाई अल्लाह की चादर।
یہ پردہ اللہ کی بڑائی کا باقی رہے گا اور تجلیات کے سارے پردے اٹھ جائیں گے. اب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے. اللہ خود ہی اپنا کلام سنائے گا. جب اللہ نے بھیک کے طور پر لوگوں کو دیا ہے تب تو آوازوں کا عالم ہے. دنیا میں کتنی اچھی اچھی آوازوں والے ابھی حضرات نے حضرت مولانا مفتی امانت اللہ صاحب کے اشعار سنے. کیسی آوازیں نہ جانے کتنی آوازوں والے. جب یہ معمولی بھیک کے طور پر اللہ نے بانٹا ہے, تقسیم کیا ہے, دیا ہے, تو اصل جو آواز کا مالک اور خزانے والا اس کی آواز کا کیا عالم ہے. جب اللہ اپنا کلام سنائے گا جنتی مست ہو جائیں گے. مست ہوتے ہوتے بڑا عرصہ گزر جائے گا, بڑی مدت گزر جائے گی. جنت کی حوریں روئیں گی پروردگار ہمارے شوہر درمیان سے گئے تھے اب تک وہ واپس نہیں آئے. ان کے رونے کی بنیاد پر ارشاد باری ہوگا یہ جنت کا داروغہ تجلیات کے پردوں کو گرا دے. جن پردوں کو اٹھایا تھا نا ان پردوں کو گرا دے. وہ پردے گرنا شروع ہو جائیں گے. دھیرے دھیرے سارے پردے 70,000 پردے جتنے بھی وہ سب گر جائیں گے. اب دیدار کا سلسلہ بند ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. جنتی بے چین ہو جائیں گے, چیخیں گے, چلائیں گے پروردگار بہت تھوڑی دیر کا دیدار ہوا, تشنگی باقی رہی, پیاس باقی رہی, چاہت باقی رہ گئی. آواز آئے گی بندوں ذرا یہ بتا دو کتنی مدت کا دیدار ہوا ہوگا. تو جنتی کہیں گے اندازہ لگا کے کہیں گے 1-1.5 دن یا آدھے دن کا دیدار ہوا ہوگا. وہاں رات و دن کا تو مسئلہ ہے نہیں. آواز آئے گی میرے بندو بتاؤ کتنی مدت کا دیدار کیا. جنتی کہیں گے پروردگار 1-1.5 دن یا آدھے دن کا ہی دیدار ہوا ہوگا. آواز آئے گی نہیں یہ میرے بندو تمہیں پتہ نہیں چلا, تم نے بڑی مدت کا دیدار کیا. بڑی مدت گزر گئی دیدار ہی کرتے کرتے. وہ مدت کتنی ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ. اس دن جب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے, اللہ کو دیکھیں گے تو دیکھتے ہی رہ جائیں گے. فرماتے 8 لاکھ سال ہو گئے اے میرے بندوں تم میرا دیدار ہی کرتے رہے. کتنے دن؟ 8 لاکھ سال ہو گئے اے میرے بندوں تم میرا دیدار ہی کرتے رہے. یہ ہوگا اللہ کا حسن و جمال. اس کو ایک شعر مجھے یاد آیا ہے جہاں میں کتنے ہنسی تو ہے مگر آج ہے تو کل نہیں ہے. جہاں میں کتنے ہنسی تو ہے مگر آج ہے تو کل نہیں. پروردگار تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی, تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی نہ بھول ہے نہ زوال ہے. تو وہ حسن ہے کہ جسے کبھی. کسی کے ساتھ کسی بہر کا ایک شعر بڑا قیمتی آ جائے اور بڑی توجہ کے ساتھ سنیے کہ میری زندگی تیری بندگی, پروردگار تیری بندگی, میری زندگی میری زندگی تیری بندگی, میری زندگی تیری بندگی, تیری بندگی میری زندگی. وہ جو غفلتوں میں گزر گئی, وہ جو غفلتوں میں گزر گئی, میری جان و تن پہ وبال ہے, وہ جو غفلتوں میں گزر گئی. تو حضرات گرامی دیدار کے لیے کیسی آنکھیں چاہیے؟ ارے بولو ذرا, بہت سوچ سمجھ کے بولیے گا. اللہ کی ذات پاک ہے, جنت پاک ہے, نبی کی ذات پاک ہے. اس دیدار کے لیے نظروں کا پاک ہونا, کانوں کا پاک ہونا اور دل کا پاک ہونا ضروری ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان اور آنکھیں اور دل تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے گا. طے کرو نظروں کا استعمال غلط ہے
توبہ کر لیں گے نہیں کریں گے پروردگار اب تک جو زندگی گزری ہے غفلتوں میں گناہوں میں ظلمات میں اب ہم توبہ کر کے تیرا خاص بندہ بننا چاہتے ہیں بولو کریں گے انشاءاللہ تو طے کر لو جس طرح غیر محرم کی طرف نظر ڈالنے سے آنکھ کی زنا کا گناہ پڑتا ہے اس سے اور زیادہ ہو کر موبائل میں جو عورتوں کی تصویریں دیکھے اس میں بھی آنکھ کی زنا کا گناہ اس میں ظلمت زیادہ اس لیے ہے کہ جب موبائل میں تصویریں دیکھے گا تو بستر پہ لیٹا ہوا ہے چھت پہ ٹہل رہا ہے روڈ پہ ٹہل رہا ہے گھنٹوں کہو تو پیچھا نہ چھوڑے موبائل کا اس میں ظلمت اور ہے حرام ہے آنکھ کی زنا کا گناہ اس میں بھی پڑتا ہے جو موبائل پہ عورتوں کی تصویریں آتی ہیں توبہ کر لو ایسا نہیں کریں گے اسی حال میں فرشتہ روح لے کے چلا گیا تو کیا اللہ کو جواب دو گے طے کرو ہم اس سے توبہ کریں گے اور ایسی حرکت نہیں کریں گے لائق عزت احترام حضرات علماء کرام و معزز سامعین نظام و پردہ نشین خواتین اسلام و بانیان جلسہ یہ نظر کے تعلق سے جو میں نے بات کی اتنی باتیں ضمن میں آ گئی ہے خداوند قدوس عمل کی توفیق عطا فرمائے میں نے بڑی مختصر سی آیت کریمہ تلاوت کی تھی اس کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنا ہے تو شکرگزار رہا اور وہ یہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ 10 منٹ آپ کو زحمت ہوگی اس سے زیادہ نہیں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر اس کے بعد والی بات کہیں دیں کہو تو کہیں ورنہ مانیے گا نا ہاں تو یہ طے کرو تبھی کہیں گے آئے ہمارے آقا سب کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور مفتی صاحب نے جو وہ ابھی وہ گیت انہوں نے پڑھی تھی ہرنی کے تعلق سے وہ ساری باتیں آپ کی نظروں کے سامنے جانور کے لیے بھی رحمت بن کر تشریف لائے بیواؤں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور لڑکیوں کے لیے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ پوچھے گا اے بچیوں تم کو زندہ کیوں دفن کر دیا گیا درگور کیوں کیا تم کو کیوں قبر میں زبردستی زندہ ڈالا گیا یہ پوچھا جائے گا اللہ پوچھے گا بچوں سے تمہارے ساتھ کیوں ایسا ہوا ہمارے آقا تشریف لائے تو لڑکیوں کے لیے رحمت بن کر کس کے لیے بھی آئے اور آج ہم آپ کیا بنے ہوئے لڑکیوں کے لیے سوچ کے بولیے گا رحمت کاہے کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا اللہ جس کو چاہتا لڑکیاں عطا فرماتا فرماتے ہیں حضرت خانوی مجدد رحمۃ اللہ علیہ جب کھانے کی چیز لاؤ تو پہلے لڑکی کے ہاتھ میں رکھو بعد میں لڑکے کے ہاتھ میں رکھو انہوں نے وجہ بیان کی ہے وجہ یہ بیان کی ہے اللہ نے ارشاد فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اللہ جس کو چاہتا لڑکیاں عطا فرماتا آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہتا لڑکیاں عطا فرماتا لڑکیوں والی آیت پہلے ہے لڑکوں والی متصلاً بعد میں ہے فرماتے لڑکی پیدا ہونا رحمت ہے اور لڑکا پیدا ہونا نعمت ہے رحمت خود ہی نیکی کا نام ہے اور نعمت مل جائے تو شکریہ ضروری ہے تو حضرت نے فرمایا اس آیت کے مد نظر کھانے کی چیز پہلے کس کو دو لڑکی کے ہاتھ میں ہم آپ کرتے کیا ہیں اگر لڑکا اور لڑکی دونوں ساتھ ہی دوڑ پڑے تو کبھی کبھی لڑکی آگے آئے گی کبھی لڑکا آگے آ جائے گا اور مٹھائی لائے ہوئے ہیں سیب لائے ہیں کیلا لائے ہیں اور جلدی سے لڑکی ہاتھ میں پکڑنا چاہتے تو بھائی چلا بھیا تم بڑھاپن کٹائی تم پکڑو تم تو واہ اللہ ارے کوئی ایک آدمی بتاتے بھیا برا نہ مانے گا سونے کہیں ایک آدھ ایسے ملتے ہیں ورنہ سمے جھیلتے ہیں لڑکے تو انتظار میں ہیں اگر باپ بوڑھا ہو جائے 60-65 برس کی عمر ہو جائے 2 مہینے کے لیے بستر پہ پڑ جائے تو لڑکے جاتے ہیں کہ مولانا ذرا سا دعا کر ذرا دعا کر دو مجھ سے آپ دعا کروا تو والد صاحب بیمار ہیں تو ظاہر ہی کوئی دیندار آدمی مرنے کی تو کرے گا نہیں نا وہ تو صحت کی اور جینے کی دعا کرے گا اور موت مانگنا جائز نہیں اور دوسرے بارے کہنا جائے موت مانگنا جائے نہیں بتا
तो इमाम बोलेगा तो परवरदिगार तुम्हारे बाप को शिफा अता फरमाए, सेहत अता फरमाए, जल्द अपने पैरों पर खड़ा फरमा दे। तो लड़का बोलता सुनो मुफ्ती साहब, इमाम साहब ये वाली दुआ वापस ले लो। जो ये वाली दुआ वापस ले लो, वो वाली दुआ कर दो। पूछेगा इसके अलावा कौन सी दुआ? तो सुनो इमाम साहब वो वाली दुआ कर दो। वो 70-72 साल के हो चुके हैं, 2 महीने से बिस्तर पे हैं, अगर वो ठीक भी हो गए तो किसी काम के, आप दुआ फरमाओ अल्लाह उनको कबूल फरमा दे। यानी मर जाए बातें से बुरा ना मानिएगा। ये कौन दुआ करवाता है? अरे हमसे कहते रोको, लेकिन हम ऐसे थोड़ी बता रहे हैं। लड़के आके कहते हैं, और लड़कियां जब सुनती हैं कि माँ बाप में से कोई बीमार है तो जेवरात वहीं से लेके चलती है। अपना जेवर जो महर का उनका होता है या हदिया का दिया हुआ, तो वो जेवरात लेके चलती हैं, ये तमन्ना करके इस इरादे के साथ कि अगर इलाज में कोई कमी आई, पैसे घटे, तो हम अपने जेवरात को बेचकर माँ बाप के इलाज में लगा देंगे। तंगदिल कैसे हो गए? जब आका ने इरशाद फरमाया लड़की पैदा होना रहमत है, जहमत कैसे बनाया, क्यों हुआ? जहमत इस माना कर हुई कि जब रिश्ते की बात आती, 20 साल परवरिश कर डाली, 22 साल की उम्र हो गई, शादी के लायक हो गई। जब रिश्तेदार चलने लगते तो बड़ा मुंह खोल के चला करते, लड़के वाले चलते बहुत बड़ा वाला मुंह खोल कर। कितना? जैसे वो क्या कहते भैया, वो सूस बढ़िया जिंदा मुर्दा साहब। अच्छा ये जायज नहीं है या नहीं जायज है? आप तो बैठे तशरीफ रखते हैं, आप जानिएगा बाद में। ये है कि जब लड़का वाला पैगाम लेके आए किसी की लड़की के लिए तो कितना चाहिए? जब वो पैगाम लेके आए तो सीधे सीधे लड़की मांग ले, साथ में सामान मांगना जायज नहीं। सामान मांगना जायज, गैर मजबूर के लिए सवाल करना जायज ही नहीं। इस भिखारी से बेहतर वो भिखारी था जो मस्जिद के दरवाजे पर बैठकर नमाजियों से गुजारिश करता कि हमारा बच्चा बीमार है, घर में तंगी है, खाने की तंगी है, भूखमरी है और मुझे परेशानी है, सब लोग मिलकर मेरी मदद करो। वो भिखारी अच्छा है, ये भिखारी बुरा है जो लड़की के बाप से मांगने आया है, जिसने 20-22 साल परवरिश करके और अपनी बेटी को दिया है। शरीयत का तकाज़ा ये है, फिर वो मांगने आया है, इसका मांगना जाए? फिर से बोलो मांगना जाए? उलमा बैठे बगैर तकल्लुफ के बेबाकी बेबाक होकर करता हूँ। बेईमान है मांगने वाले, चोर है, क्यों मांगा, कितना हक है? हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहती ज़ेवर में लिखा, इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कितना होना चाहिए जब दोनों रिश्ते के लायक हो जाए, शादी की उम्र को पहुंच जाए। कितना होना चाहिए? होना ये चाहिए जब कहीं से बात तय पाई जाए, लड़का शादी के लायक हो जाए, लड़की भी शादी के लायक हो जाए, तो लड़का अपना कमरा दुरुस्त करवा ले, चाहे छप्पर का मकान कच्चा चाहे पक्का मकान दुरुस्त करवा ले, फिर वो सामान की चीजें ले आए। आप बात करो, थोड़ा सा। हाँ, अब जरूरी बात यही थी जो मैं असर कहनी थी, और बातें भी जरूरी थी, लेकिन ये खास हमको कहना था, रहमत आलम के तकाजे से कहना था मुझे। और इस पर गौर कर लीजिएगा जो मैं कह रहा हूँ कायदे से। जब शादी की बात आई, जब दोनों तरफ से देखा बाकी हो गई, तो चाहिए ये कि लड़का अपना कमरा दुरुस्त करवा लेता, जिस तरह रहा करता उसकी जरूरियात के जो भी सामान थे। अमीर आदमी एसी तक लगवाता है, गरीब आदमी पंखे से काम चलाता है, बोलो है कि नहीं? ये अपना कूलर वगैरह रखवा लेता, फ्रिज का इंतजाम कर लेता, बर्तनों का इंतजाम कर लेता। जितना इंतजाम जरूरी है बीवी के लिए, सारा सामान वाजिब है उस शौहर के लिए जो बीवी करके लाएगा। जब सारा इंतजाम घर में कर ले, फिर निकाह करके अपनी बीवी को अपने घर ला। शरीयत ये कहते सुन्नत इतने है, इससे ज्यादा नहीं है। मांगने वाले नाजायज मांगते, इससे ज्यादा नहीं है। कोई गरीब आदमी होगा मोटरसाइकिल के मुंह खोलेगा, कोई अमीर आदमी कार तक इंतजार करेगा, और अमीर आदमी तो और बड़ी गाड़ी है। चोर है, बेईमान है, क्यों मांगा? जब सुन्नत में इसकी शरीयत में इजाजत क्यों मांगा है? मांगना नहीं चाहिए, क्या करना चाहिए? हवाला देते हैं हज़रत फातिमा को महबूब दो जहां ने अता फरमाया, को चकिया थी और ये था वो था, मस्कीदा था, गता था। किसने बताया है? उनका ज़िरा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। जब शादी की जरूरत पड़ी
ही आका ने फरमाया अली सुनो तुम्हारा निकाह करना चाहता हूँ, सामान जरा ले आओ, कुछ है तुम्हारे पास पैसा वैसा? अल्लाह के महबूब कुछ नहीं है, मेरे पास जीरा है। तो आका ने फरमाया जाओ जीरा ही बेच डालो। जीरा को बेचने के लिए जाकर मार्केट में बाजार में बैठ गए। हजरत उस्मान गनी का गुजर हो गया। काली क्यों बैठे हो? कहा जीरा बेचने आया हूँ, मुझे जरूरत है। कितनी कीमत बोल रहे हो? कहा 480 दिरहम में बेचूंगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने उस जीरा वो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने उस जीरा को 480 दिरहम में खरीद लिया। हजरत अली पैसा लेके चले हैं, उस्मान गनी जीरा को कंधे पर लाद के चले हैं। जब दोनों के रास्ते अलग होने लगे, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया सुनो अली, ये जीरा अपनी तरफ से हम तुमको हदिया करते हैं, हिबा करते हैं। उस जीरा को उनके कंधे पर रख दिया। हजरत अली लेके जीरा वापस आ गए, उसी पैसे से सामान खरीदा। जीरा किसका था? जीरा किसका था? औरत ढूंढोगे बहाना। एक ही बेटी तो थी, 4 बेटियां थी ना। हजरत उम्मे कुलसूम को दिया था अल्लाह के महबूब ने, हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला को दिया था अल्लाह के महबूब ने, हजरत रुक़ैया रज़ी अल्लाह तआला को दिया था सामान अल्लाह के महबूब ने। पहले पता कर लो, सिर्फ हजरत फातिमा को सामान को लेकर न बैठो। हजरत अली ने अपने जीरा को बेचा था, उस्मान गनी ने खरीदा था, फिर बाद में जीरा भी आपने हदिया कर दिया था। आप बहाना तलाश करके सामान मांगते हो और उसके बाद सच्चा मुसलमान बनना चाहते हो, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, मुकम्मल अगर इत्तिबाए नबी है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है, खुदा की कसम वो बशर जन्नती है। तो लड़कियों के लिए जहमत कौन बना? आज के लोग बने हैं, आज के नौजवान बने हैं, लोग बने हैं रहमत। वरना सुन्नत ये है, शरीयत ये है, जब वो शादी के लायक हो जाए, पैगाम की बात आए, रिश्ते की बात आए, तो लड़का सारा इंतजाम करने के बाद निकाह करके बीवी को अपने घर लाए। अरे बोलो है कि? अब आप अगर मुझसे पूछोगे, मैं अपनी तारीफ करने में तारीफ के लायक में नहीं हूँ, लेकिन जब मेरी शादी की बारियां, मैंने कहा सुनो अपने यहाँ का सामान अपने पास रखना। 23 बरस हो गए, 24वां साल है। मैंने कहा रोको अपना सामान नहीं चाहिए मुझे। कहा फिर? मैंने कहा नहीं, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी मेरी है। और इतनी ही नहीं, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि शादी के बाद लड़के के जिम्मे है अपनी बीवी को उसके माँ बाप से मुलाकात कराने, खुद जाए, हफ्ते में जाए, 10 दिन में जाए, 15 दिन में जाए, जैसा मौका हो, आने जाने का खर्च लड़का बर्दाश्त करे। और अगर उनको नहीं मौका है उस लड़के को यानी शौहर को, अगर बीवी का भाई आता चाहिए तो ये उसके आने जाने का किराया दे। लड़की का बाप लेने के लिए आए, उसका किराया चाहिए तो ये कि खुद लड़का दे अपनी बीवी के बाप को, खुद दे खर्चा आने जाने का, शरीयत का तकाजा तो ये है। ये इंतजार करते हैं, जाते हैं बार-बार और पैसा मांगते हैं। ये ऐसा करने वाले सुन्नत के मुखालिफ है। ऐसा करने पर कोई आदमी मुत्तबे रसूल नहीं माना जाएगा। कि जो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, वो सिद्क़ दिल से नबी का गुलाम हो जाए, तो उस पे आतिशे दोज़ख हराम हो जाए। मैंने मना कर दिया, सामान अपना अपने पास रख लो। खाली निकाह करके बीवी को लाया, सारा इंतजाम बेड से लेकर जितना कुछ चाहिए था, कूलर खरीद, फलाना ढकाना सब मैंने तैयार किया। कुकर खरीद के मैं लाया। कहा ये भी नहीं? मैंने कहा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? अल्लाह ने इरशाद फरमाया लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून। ऐसी बात क्यों कहते जिस पे अमल नहीं करते? कहना भी चाहिए, अमल भी करना चाहिए। बच्ची निकाह के लायक हो गई, अल्लाह ने तौफीक दी, आलिमा हो गई, फाजिला हो गई, उसके अलावा भी पढ़ाई कर ली, घर में बैठकर रिश्ता आया। रिश्तेदारों ने कहा हम लोग चाह रहे थे रिश्ता कर ले। मैंने कहा सुनिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। फिर और बात हुई और आगे, तो मैंने कहा कुछ तकाजा कहा, कुछ नहीं। मैंने कहा तकरीर सुन करके तब आना रिश्ता लेकर। कहा क्या मतलब? हमने कहा सुनो, हजरत थानवी ने 5 लोगों को बताया था, उसमें एक औरत, एक छोटा सा बच्चा और वो शौहर खुद जिससे निकाह होना, 2 आदमी, सब मिला के 5 को हजरत थानवी ने बताया था। और बाद में मुहय्यी सुन्ना हजरत मौलाना अबरार साहब नव्वरल्लाहु मरकज़हू, वो अपनी मौजूदगी में पूरी दुनिया के अंदर हजरत थानवी के तरह खलीफा थे। हजरत ने कहा 10 और 10 के बाद बस इस जमाने के बाद
मैंने कहा 10 से ज्यादा कोशिश नहीं करना। तो कहा अच्छा। तो मैंने कहा और सुन लो, 10 लोग आओगे, निकाह मस्जिद में होगा, खिलाने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अपने घर से खा के आऊंगा, खाना बांध कर, हमारी जिम्मेदारी नहीं। मसला याद कर लीजिए कायदे से, उन मेहमानों की जिम्मेदारी अब कोई इकरामन उनके साथ कर ले तो अलग बात है, लेकिन कोई हक ये नहीं पहुंचता है। शरबत पिला दो, चाय पिला दो, कुछ फल खिला दो, कुछ मामूली खाना खिला दो, अच्छी बात है, लेकिन हक नहीं है। आए हो लड़की लेने के लिए, हक तो तुम्हारा है, यहाँ कोई हक नहीं है। मैंने कहा तकलीफ सुन लेना, 10 से 11 माना, वरना वहीं से वापसी कर देंगे। हमारे पीछे सोचेंगे नहीं, वाली साहब हमको बहुत डांटते थे कभी कभी, और हमारी औरतों सामने तक बहुत जोर बात हुई, हमको बहुत डांटते थे, लेकिन हम कोई चीज सुन्नत और शरीयत के खिलाफ हम मदद नहीं कर पाते, हमको गुस्सा आता है, हमारी मजबूरी है। मैंने कहा 10 से 11 न होने पाए, और उसके बाद सामान कुछ होगा नहीं, कोई जितना चाहो कुछ भी होगा नहीं, लेके जाओगे, फिर लेके आ पाओगे, हमारी जिम्मेदारी उसी चीज से खत्म हो जाएगी। और वहाँ कोई रुमाल ओढ़ के सुरमा लगा के इजाजत लेने नहीं आएगा मेरे घर में। कहा क्या मतलब? इजाजत लेने आ गए हैं, 2 गवाह साथ में जाते हैं, पूरा दुलदुल बन के जाते हैं, सैयद आदि काजी अलग से गया, कहाँ गया है? लड़की से पूछने, कभी आपने सुन्नत देखा, हदीस पढ़ी आपने? किसको पूछना चाहिए? बाप खुद ही जाए, बेटी से कहे बेटी मैं तुम्हारा निकाह फुला से करने जा रहा हूँ, बेटी हंस पड़े माना जाएगा राजी है, बेटी रो दे माना जाएगा राजी है, बेटी खामोश हो जाए रजामंदी की दलील और अलामत है, और सीधे हाँ कह दे तो भी अलामत है रजामंदी की, और बाप जाके वहाँ कह दे जहाँ निकाह होना है, कह दे भाई मैंने लड़की से इजाजत ले ली है, अब वो निकाह पढ़ने वाला खुदा पड़ेगा, कबूल करवाएगा, इजाजत जहाँ है कबूल वहाँ है। जब लड़का हाँ करेगा तो 2 गवाहों की जरूरत वहाँ पड़ती है, और यहाँ लड़की के पास सुरमा वालों की जरूरत नहीं है, जरूरत वहाँ है। जब कबूल हो तो 2 गवाहों की जरूरत है, खुतबा हो जाएगा, लड़के से कहा जाएगा तुमने कबूल किया, लड़का बोलेगा हाँ मैंने कबूल किया, तब रोवे गावे उससे रजामंदी नहीं, उससे निकाह नहीं माना जाएगा, इसको कहना पड़ेगा मैंने कबूल किया। इतना सस्ता सौदा था जिसको इतना महंगा कर दिया, एक लड़की की शादी में 10 लाख खर्च हो जाते, बीघे 2 बीघे जमीन गिर जाती, लोग गाड़ियां तक बेचते हैं, ये शरीयत के मुआफिक है। खुदा ने तो दूर से सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रिश्तेदारों ने कहा जो आप कहते हैं यही सुन्नत और शरीयत है, हम इस पर राजी इसी तरह आए थे, उनका सोच समझ के आना। बहन की शादी में मैंने कहा 11वां लाए, वहीं से वापसी, उसका भी मसला हल हुआ। भाई के बारे में मैंने 22 साल पहले कहा था, अल्लाह का फजल उस निकाह में मौलाना हबीब साहब बानवी जमात में कहता हूँ, हजरत मौलाना उसामा साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये 7 हजरात मौजूद, मैंने कहा हजरत निकाह फतेहपुर में खाना पहले आप सुन्नत पे ये तय कर लो, सुन्नत पे अमल करेंगे, कोई दुश्वारी नहीं आ सकती है, यहाँ पे सुरखरुई मिलेगी, और मरने के बाद भी अल्लाह सही तरह सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, ए नबी हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा, लड़कियों के लिए रहमत, बेवाओं के लिए रहमत, पड़ोसियों के लिए रहमत, गरीबों के लिए रहमत, जानवरों के लिए रहमत, सारे आलम के लिए रहमत बनकर के आए। ताजदार मदीना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी बात मेरी जरूर याद रखिएगा कि निकाह में इससे ज्यादा नहीं है, 10 लोग आए मस्जिद में आए निकाह करवा के और बच्ची को लेके जाए, आने वाले सोचे कि हमको लड़की लेना है, पहले ही से मना कर देना है, सामान नहीं लेंगे, निकाह के बाद जितने इखराजात हैं उस लड़की के वो जिम्मेदारी मेरी है। जब ये तय कर लेंगे तो कोई तंगी में, अरे बोलो कोई तंगी में, वरना मामला फंसेगा। कितनी गरीब की बच्चियां जिनकी उम्र 30, 32, 34, 35, 38 तक हो चुकी हैं, क्यों हुई है? गरीब माँ बाप नहीं कर पा रहे हैं, गुर्बत का मामला है और सर पर उनके कर्ज का बोझ है, जिस बोझ की वजह से लड़कियों की उम्र बढ़, कौन जिम्मेदार होगा? सब पकड़े जाकर कोई बचेगा नहीं। खुदा उनको दूर सही तरह सुन्नतों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। ये चंद बातें थी मैंने कुछ सुधार की है, खुदा उनको दूर हम ईमान वालों को बेहद कबूल फरमाए। आखिर में सलाम के ताल्लुक से नाम पढ़ देता हूँ अक्सर, तो चंद अशार उसी के समाप्त फरमाने, उसके बाद दुआ होगी।